En Tunisie, le changement climatique bouleverse les équilibres agricoles et menace la sécurité alimentaire. Pour y faire face, le pays s'est engagé dans un processus stratégique, le Plan national d'adaptation, ou PNA, dédié au secteur agricole et la sécurité alimentaire. Comment ce plan a-t-il pris forme? Tout a commencé avec les travaux préparatoires du ministère de l'Agriculture. Cette étape a permis d'analyser les scénarios climatiques, d'évaluer les vulnérabilités et d'identifier les options d'adaptation les plus urgentes. Sur cette base, le processus s'est construit autour de principes solides, inspirés des recommandations du GIEC. Ces principes garantissent un processus participatif, transparent, fondé sur la science, tout en intégrant la dimension genre et les savoirs locaux. Un cadre flexible et robuste pour relever les défis climatiques de manière cohérente. Pour passer à l'action, une planification stratégique a ensuite été mise en place. Le processus PNA accompagne le gouvernement et les acteurs du secteur dans l'intégration des risques climatiques, dans la planification et le financement du développement. Il coordonne les initiatives, guide leur mise en œuvre et structure l'action collective pour une meilleure adaptation au changement climatique. Donc, c'est pour cette raison que le choix des cultures qui s'adaptent au changement climatique, c'est quelque chose qui est très important. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur une carte agricole en fonction des ressources en eau disponibles. Franchement dit, ces 6 dernières années, on a travaillé avec 30% du quota de chaque céréale. Et malgré ça, on sait en sortir pas de problème. pour la première fois الصيف هذايا ما عملناش تقسيط في الماء. الحقيقة المخطط هذا يمثل جزء من المخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. كما تعرفوا ماهوش غريب على وزارة الفلاحة أن تكون سابقة بأني تنطلق في إعداد المخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في المجال الفلاحي والأمن الغذائي اللي هو يمثل جزء من المخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية للبلاد التونسية. المخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في مجال الفلاحة والأمن الغذائي هو يمثل وثيقة من الخطة الوطنية للبلاد التونسية في مجال التغيرات المناخية حسب اتفاقية باريس. وكانت مناسبة المشروع هذا أنه تم تشريك جميع الأطراف الفاعلة من إدارات ومنظمات من أجل صياغة مخطط للتأقلم مع التغيرات المناخية. جينا فيه على أبرز المواضيع والنقاط الضرورية من أجل أنه نعدوا بلادنا وقطاعنا باش يكون يتأقلم مع التغيرات المناخية في ظل ارتفاع درجات الحرارة والشح المائي وتواتر مواسم الجفاف. قمنا بعديد الدراسات حوالي 16 دراسة في عدة مجالات في الصيد البحري في وتربية الأحياء المائية في الإنتاج الفلاحي من أجل تعزيز مرونة النظم الزراعية وفي مجال المياه والتربة والغابات والمراعي. الحقيقة سجلنا مشاركة عديد الأطراف. نحب في المناسبة هذه أن نشكر الFAO باعتبارها هي اللي كانت تمثلنا دعم فني وصندوق الأخضر للمناخ اللي هو يمثل الدعم المالي للمشروع. المشروع خذينا فيه وقت محسوب بديناه من السنوات 2020 وتوا النهاية متاع المشروع هذا. والأهم من كل ذلك أنه المخرجات متاع المشروع هو أنه يتم تنفيذها. هي التكلفة متاع المشروع هي 1 مليون دولار من صندوق الأخضر للمناخ. والأهم من كل ذلك أنه احنا من أجل تنفيذ المشروع هذايا اللي الحقيقة صار في كان متفاعل إيجابيا مع بعض الأشغال الأخرى اللي باقيين نقوموا فيها على المستوى الوطني. المخرجات نتاع المشروع هذا هو دراسات دراسات فنية وعلمية تمكن من رفع الوعي وتعزيز المعرفة لدى جميع الأطراف الفاعلة من أجل التخطيط الجيد وأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية في السياسات العمومية. كيف زاد يمثل دعم
للفئات الاجتماعية الهشة خاصة على مستوى المناطق الريفية من أجل تعزيز مرونتهم أمام التغيرات المناخية. وفيه مقترحات نتاع حلول ذكية للتأقلم مع التغيرات المناخية. من أبرز المخرجات نتاع المشروع هذايا هو إعداد منصة لمتابعة تنفيذ المشاريع هذه، لأنه مهم جدا أن نقوم بالتخطيط واقتراح حلول مبتكرة في التغيرات المناخية، لكن الأهم من ذلك هو أنه نقوم بتنفيذها. وفي هذا الإطار دونك عملنا منظومة إن شاء الله باش يتم متابعتها باش نتبعوا تنفيذ المشروع هذا. والحاجة الخصوصية في المشروع هذا أنه تزامن مع إعداد المخطط التنموي 26-30 اللي حاولنا أنه تصير معناتها تناغم ما بين المخطط هذا، وفي نفس الوقت احنا حاليا في صدد اعداد النسخه النهائيه للمساهمات المحدده وطنيه CDN. دونك كانت معناتها ثم تناغم واخذ بعين الاعتبار لجميع المخرجات الدراسات هذه. احنا نورمالمون التنفيذ مش نبدا هو عمل متواصل، لانه هو الهدف منه المخطط هو ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دوله، وكل دولة عندها السيادة في أن يتنفذ الأولويات اللي تراها هي صالحة للتأقلم، وخاصة بالاعتماد على خصوصياتها وعلى لي براتيك معناتها اللي هما المحلية نتاعها، معناتها الممارسات المحلية خاصة اللي تساهم في التأقلم مع التغيرات المناخية. les CRDA au niveau régional, les organismes professionnels ainsi que le secteur privé. Il a impliqué des centaines de spécialistes. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de le lancement de la semaine du NAP, qui est le plan national d'adaptation au changement climatique. Et c'est aussi un atelier de clôture du projet du plan national d'adaptation au changement climatique pour l'agriculture et la sécurité alimentaire en Tunisie. C'est un projet qui a été financé par le Fonds vert du climat, qui se clôture aujourd'hui après plus de 3 années de mise en œuvre. Dans le cadre de ce projet et en collaboration avec les partenaires techniques du ministère de l'Agriculture, notamment le Comité national des changements climatiques du ministère de l'Agriculture, nous avons réussi à mettre en place une nouvelle stratégie d'adaptation au changement climatique pour le secteur agricole. C'est une orientation qui prépare à l'avenir en tenant compte des changements climatiques dans l'ensemble du secteur agricole. Pour y arriver, nous avons réalisé des études de tous les sous-secteurs de l'agriculture, la pêche, l'eau et même les systèmes hydrauliques, les infrastructures hydrauliques, mais également tout ce qui est politique, tout ce qui est commerce, l'eau bien entendu, je l'ai déjà dit, et tout ce qui est aussi les formations et les capacités avec les différents acteurs comme l'IRESA sur la partie formation impliqués dans ce projet-là. Et puis à travers ce projet, nous avons également défini les innovations qui sont utiles à l'adaptation au changement climatique, des adaptations, de l'intégration, de l'innovation qui s'intégrerait à la mise en œuvre des projets futurs. Et il y a également un élément très important qui a été mis en œuvre, c'est un système de suivi et d'apprentissage qui permettra d'identifier quels sont les projets qui vont contribuer positivement à l'adaptation au changement climatique et surtout éviter les projets en pensant que c'est des projets de développement qui généreraient de la maladaptation, qui augmenteraient un peu les risques liés au changement climatique et qui empireraient la situation plutôt que d'améliorer. Donc aujourd'hui, à travers ce qu'on a comme NAP Week, nous allons réfléchir autour de l'ensemble de ces résultats essentiels de ce projet avec les partenaires clés qui sont autour de la table aujourd'hui et puis planifier un peu l'avenir, le futur. Comment maintenant, avec ce plan national d'adaptation au changement climatique qui est déjà en synergie et en alignement avec le programme national de contribution déterminé national, la CDN 3.0, ainsi que le plan quinquennal de développement en 2026-2030 que la Tunisie est en train de développer. Comment à travers l'ensemble de ces cadres essentiels, le développement du secteur agricole peut se mettre en place de façon durable et résilient au changement climatique. Le focus de tout ça, c'est quand même la communauté, c'est les agriculteurs, c'est les consommateurs qui doivent pouvoir bénéficier des services que le ministère de l'Agriculture et les services agricoles est en train de leur offrir dans la durée et que le changement climatique ne vienne pas bloquer
toute cette dynamique. Rien de tout cela n'aurait été possible sans une mobilisation collective et l'engagement déterminé de l'ensemble des acteurs du secteur agricole et de la sécurité alimentaire, porté par l'implication de nombreux partenaires nationaux, publics et privés, piloté par le Comité national sur le changement climatique du ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, mis en œuvre par la FAO et financé par le Fonds Vert pour le climat. Le projet PNA constitue une étape majeure dans l'adaptation du secteur agricole tunisien au changement climatique. Avec une approche intégrée, participative et résolument innovante, il ouvre la voie vers une sécurité alimentaire durable pour les générations futures. On applaudit vraiment les efforts. Donc dans le cadre de ce projet, je pense que c'est une stratégie qui est vraiment innovante pour la